نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون من اللہ ما لا یرجون وکان اللہ علیما حکیما۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 اور 104 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب العالمین نے 3 قسم کی نمازوں کا چونکہ اس رکوع کے اندر ذکر ہوا ہے، صلاۃ سفر، صلاۃ خوف اور عام امن کی نماز۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، فرمایا جب تم خوف کی حالت میں ہو، تم پر دشمن کا خوف ہو، اس خوف کی حالت میں تمہارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو تمہارے لیے بہت بڑی رعایتیں کر دی کہ تم نماز تو پڑھو گے لیکن اس حال میں تم چلتے ہوئے بھی نماز کی حالت میں ہو، حالت مشی بھی نماز میں ہو، اور اسلحہ اٹھا کر بھی نماز کی حالت میں ہو، اور تم اس حالت میں اگر ایک گروہ آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے تب بھی تم نماز کی حالت میں ہو۔ لیکن فرمایا جب تم امن کی حالت میں ہو تو فرمایا پھر نماز کا طریقہ بدل گیا، اس کی تفصیل ابھی کرتا ہوں۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پوری کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، فرمایا اللہ کو یاد کرو کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اور اپنے پہلو کے بل۔ ہر عبادت کا مقصد یاد الہی ہے، ہر عبادت کا مقصد قرب الہی ہے، ہر عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجات کی بلندی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک معرفت کی بلندی ہے۔ عبادت کی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ ہم اپنے معبود حقیقی کے قریب ہو جائیں، معبود حقیقی کی معرفت حاصل کر لیں۔ فرمایا نماز پوری کر لی، اب تم پر مخصوص پابندی تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ نماز جب تم حالت خوف میں پڑھ رہے تھے یا امن میں پڑھ رہے تھے، لیکن اللہ کی کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ نماز تم پڑھ لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، اللہ کو یاد کرو پھر کھڑے کھڑے، وَقُعُودًا، بیٹھ کر، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اور اپنے پہلو کے بل۔ فرمایا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی احیانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بھی ذکر سے رطب اللسان رہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک بھی ذکر کرتا تھا، حتیٰ کہ آپ سوئے ہوئے تھے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا تھا۔ تو فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنا مرضی اللہ کو یاد کرو۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، اور بالخصوص جب میدان عمل کے اندر ہو، میدان جہاد کے اندر ہو، تو وہاں ایسا کوئی کام نہ کرو جو خلاف شرع ہو، اس وقت بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ان الفاظ سے اپنے رب کو یاد کرتے رہو اور رب کو ساتھ لے کر میدان میں اترا کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، فرمایا جب تم امن میں ہو جاؤ، اطمینان میں ہو جاؤ، تمہارا سفر ختم ہو گیا، سفر کی نماز نہیں پڑھنی، اب حضر کی نماز پڑھنی ہے، تمہارا خوف ختم ہو گیا، اب امن کی نماز پڑھنی ہے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب نماز کو قائم کرو، نماز کو ایسے قائم کرو جیسے تم پہلے قائم کرتے تھے، امن کے ساتھ۔ لہذا اب تم نماز میں چلو گے نماز باطل ہو جائے گی، اب تم کوئی اور کام کرو گے نماز تمہاری ختم ہو جائے گی، اب کوئی ناقض صلات کام کرو گے تو نماز تمہاری وہ ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا امن سے نماز پڑھو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، نمازوں کے اوقات ہیں، ان اوقات کے اندر نماز پڑھنا فرض کی گئی ہے، اس لیے یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہر حکم کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب ہے۔ نماز تو فرض ہے، فرض چھوڑنے والا اگر کوئی چھوڑ دے وہ فاسق و فاجر ہے، اور اگر کوئی اس کا انکار کر دے جو اللہ کی طرف سے مقرر فرض ہے، وہ کائنات کا بدترین کافر ہے، وہ برا کافر ہے جو نماز کا انکار کر دے۔ تو فرمایا کہ نماز تم پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ نمازوں کے اوقات کیا ہیں؟ فجر کی نماز طلوع صبح صادق، طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک، یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک یہ فجر کا وقت ہے، یہ اس کا اصل وقت ہے۔ لیکن اگر طلوع شمس کے بعد بھی کسی کی نماز رہ گئی، وہ یہ نہ سمجھے کہ وقت چلا گیا، نماز نہیں، نماز اس کے ذمہ ہے لیکن قضا پڑے گا۔ ظہر کا وقت فرمایا زوال سے شروع ہوتا ہے، اور ہر چیز کا سایہ جب 2 مثل ہو جائے تو اس وقت تک رہتا ہے۔ 2 مثل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک چیز
मसलन कोई लकड़ी ले ली, उस लकड़ी को खड़ा कर दो ऐन ज़वाल के वक्त, उसका साए की पैमाइश कर लो, उस साए पर आप लकीर लगा दो, और जब उस लकड़ी को हमने वहाँ गाड़ दो, उस साए पर गाड़ दो, और गाड़ने के बाद जब देखो कि उस लकड़ी का साया उस लकड़ी के बराबर, मसलन 1 फुट की लकड़ी है, 1 फुट इसका साया बन गया तो ये 1 मिसल, अगर 2 फुट उसका साया बन गया तो ये 2 मिसल, जब 2 मिसल होगा तो उस वक्त तक ज़ोहर का वक़्त रहता है। ये अहनाफ के नज़दीक है, और बाकी अइम्मा के नज़दीक 2 फुट नहीं बल्कि 1 फुट, यानी बाकी अइम्मा ये कहते हैं 1 मिसल तक ज़ोहर का वक़्त रहता है। बहरहाल इख्तिलाफ है, लेकिन हम चूँकि अहनाफ हैं, अहनाफ के नज़दीक हर चीज़ का साया जब 2 मिसल हो जाए तो ज़ोहर का वक़्त रहता है। अव्वल वक़्त ज़वाल से, जो ही ज़वाल शुरू हुआ ज़ोहर का वक़्त शुरू हो गया, और 2 मिसल तक ज़ोहर का वक़्त रहेगा, और 2 मिसल से असर का वक़्त शुरू होगा। असर का वक़्त गुरूब शम्स तक रहता है। जब गुरूब शम्स हुआ फ़ौरन मगरिब का वक़्त शुरू हो गया, और मगरिब का वक़्त कब तक रहता है? अहनाफ के नज़दीक मगरिब का वक़्त तो गुरूब शम्स की एक सुर्खी नमूदार होती है मगरिब की तरफ, वो सुर्खी ख़त्म होने के बाद एक सफ़ेदी नमूदार होती है। जब सफ़ेदी ख़त्म होगी तो ईशा का वक़्त शुरू हो जाएगा, और ये तकरीबन 1.25 घंटे के करीब वक़्त रहता है। लेकिन शवाफ़ी के नज़दीक, इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के नज़दीक, ये वक़्त सुर्खी के ख़त्म होते ही ईशा का वक़्त शुरू हो जाता है। तो बहरहाल चूँकि हम अहनाफ हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के ठेठ मुक़ल्लिद हैं, इसलिए फरमाया कि मगरिब का वक़्त जब वो सफ़ेदी ख़त्म होगी तो ईशा का वक़्त शुरू होगा। और ईशा का वक़्त कब तक रहता है? फरमाया ईशा का वक़्त रात की पहली तिहाई के बाद ही बेहतर यह नमाज पढ़ी जाए, बेहतर तरीका ये है, और आधी रात तक पढ़ना ये असल वक़्त है। आधी रात के बाद अगर कोई बंदा तुलूए फजर तक पढ़ता है तो इसमें कराहत पाई जाती है, नमाज तो हो जाएगी, अदाई होगी, लेकिन कराहत पाई जाएगी। बेहतर यह है कि आधी रात से पहले पहले ये अव्वल वक़्त कहलाएगा, आधी रात के बाद ये आखिर वक़्त कहलाएगा, लेकिन इसमें कराहत पाई जाती है। तो ये नमाज़ों के औकात हैं। जनाब जिब्रील अमीन ने जब नमाज फ़र्ज़ हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर अमली तौर पर 2 दिन में नमाज पढ़ाई, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, पहले दिन अव्वल वक़्त में और दूसरे दिन आखिरी वक़्त में। और ये अहनाफ के और दीगर अइम्मा के दलाइल फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद हैं। तो फरमाया नमाज ईमान वालों पर वक़्त मुकर्रर पर फ़र्ज़ की गई है, और जो चीज़ फ़र्ज़ हो उसका कोई इनकार कर दे उसका ईमान चला जाता है, और जो कोई उससे अमली तौर पर पीछे हो तो वो फासिक व फाजिर कहलाता है। आगे फरमाया वला तहीनु फी इब्तिगाइल कौम, फरमाया कि कुफ़ार को तलाश करने में सुस्ती ना करो। जैसे नमाज में सुस्ती गवारा नहीं है, इसी तरह कुफ़ार के तलाश करने में, कुफ़ार का पीछा करने में सुस्ती ना करो। बस औकात ऐसे होता था कि सहाबा इकराम अभी एक महाज से वापस आए, जब भी अपने घरों पर पहुंचे हुक्म आ गया दूसरी तरफ जाना है। सुस्ती तो वो करने वाले थे नहीं, लेकिन उम्मत को तरबियत दी जा रही है, बतकादा बशरियत समझाया जा रहा है कि सुस्ती ना करो। इन तकूनु तअलमून फइन्नहुम या, अगर तुम दर्द महसूस कर रहे हो तो वो भी दर्द महसूस कर रहे हैं, कमा तअलमून, जैसे तुम दर्द महसूस करते हो। जैसे तुम्हारे अंदर तकलीफ जंग की मुशक्क़त है, वो भी मुशक्क़त बर्दाश्त कर रहे हैं, तुम भी मुशक्क़त बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन तुम में और उनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तुम्हारा मकसद और है, उनका मकसद और है। उनका मकसद मुल्क के लिए अपनी हवस है, अपना गुस्सा निकालना है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा भी अल्लाह के ताबे। तुम्हारा मकसद मुल्क के लिए हरगिज़ नहीं है, तुम्हारा मकसद इलाए कलिमतिल्लाह है, अल्लाह की रज़ा है। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना तुम्हारा मकसद है, तुम अल्लाह के फजल और उसके रज़ा के मुतलाशी होकर मैदान अमल में उतरते हो। फरमाया वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून, तुम अल्लाह से उन चीज़ों की उम्मीद रखते हो जिनकी वो उम्मीद नहीं रखते, वो कभी भी उम्मीदवार नहीं है। फरमाया तुम अल्लाह से क्या उम्मीद रखते हो? जब तुम निकलते हो घर से एक अमल के लिए, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में निकलते हो, पहले कदम पर मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देता हूँ, तुम्हारे घरों पर फरिश्ते निगरान लगा देता हूँ, जब तक तुम वापस नहीं लौटते तुम्हारे घरों की हिफाजत करता हूँ, तुम्हारे अहल अयाल की किफ़ालत करता हूँ। और फिर तुम वहाँ जाकर कोई एक अमल करते हो तो उस हर अमल पर तुम्हें नेकी अता करता हूँ। तुम्हारा एक एक अमल कुफार के खिलाफ हो, हत्ता कि तुम्हारा छोटे से छोटा अमल भी वो कई हजार गुना बढ़ाकर मैं उसका अजर सवाब अदा करता हूँ। तुम अल्लाह से इन चीज़ों के उम्मीदवार हो, माला यरजू, जिसके वो उम्मीदवार नहीं है, उनको कुछ भी उम्मीद नहीं है। फरमाया वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह तो है ही सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। अल्लाह ताला के इल्म में है कि कौन किस वजह से अमल कर रहा है, और हकीम भी है कि हिकमत के साथ उसने अहकाम जारी किए ताकि बंदे मेरी इताअत करके मेरे करीब हो जाएं और मेरे इनामात के मुस्तहिक ठहरें। अल्लाह ताला हमें राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह।